जी शुरू कर दी है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान ने ते अमला फैमिला जिहड़ा है तकरीबन 150 पौने 200 बंदियां नूं नाल लैके दिल्लीों गया है। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के खर्चे के उपर पहले जलंधर गए, प्रैस कॉन्फ्रेंस की है, फिर अमृतसर प्रैस कॉन्फ्रेंस की है। सानू प्रैस कॉन्फ्रेंस नाल कोई लेना देना नहीं है। उसके कंटेंट्स जिहड़े अगे न उन्हां बारे असीं जरूर सवाल पुछना चाहांगे। भाई तुसीं कहा जी असीं धर्म प्रचार पंजाब दे विच शुरू करांगे। तुसीं पंजाब दे विच किहड़े खित्ते तो धर्म प्रचार पहले शुरू करोगे? की धर्म प्रचार तुसीं प्रैस कॉन्फ्रेंसां ते ही करोगे, प्रैस के सामने ही करोगे, या प्रैक्टिकल पिंडां दे विच जाओगे? क्योंकि प्रचार तो ही है ना, एक तो है प्रचार तुहाडा तरीका बई 4-6 बंदे प्रैस से बुला ले, प्रैस कॉन्फ्रेंस कर ली तो प्रचार हो गया, अगले दिन अखबार दे खबर आ गई, प्रैक्टिकली कोई काम नहीं होया। दूसरा है भी असीं तुहाडे कोल पुछना चाहते हाँ बई तुसीं कोई इहदा खाका तैयार कीता है धर्म प्रचार का? धर्म प्रचार दे विच तुसीं की करोगे? जे तुसीं धर्म प्रचार का तुहानूं इतना ही शौक सी तां सरदार परमजीत सिंह ने 40 धर्म प्रचारक रखे सन पंजाब वास्ते, जिहड़े कि तुसीं आंदियां सब तो पहला काम कीता उन्हां धर्म प्रचारकां नूं बाहर कढ दिता। जाओ जी तुसीं हुण तुहाडी लोड़ नहीं हैगी, असीं कोई धर्म प्रचार नहीं करना। दूसरा मैं तुहाडे कोल पुछना चाहना भी कितने धर्म प्रचारक तुसीं रखोगे? पंजाब दे 12-13 हज़ार पिंड हैगे, एक एक पिंड एक रखोगे, 10 पिंड एक रखोगे, 50 पिंड एक रखोगे? जे तुसीं 500 भी धर्म प्रचारक रखोगे तो उन्हां दी तनख्वाह जिहड़ी हैगी वो कौन देगा? उन्हां दी तनख्वाह दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुलाजमां दी तनख्वाह मिल नहीं रही। और तुहाडी ज्ञात वास्ते मैं तुहानूं कहना चाहीदा भी इन्हां दी स्कूलों की डी रैकगनाइजेशन शुरू हो चुकी है। एक स्कूल इन्हां दा डी रैकगनाइज हो चुका है, टक्का धीरपुर का गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल। वो लैटर जिहड़ी हैगी वो आ चुकी हैगी वी दिस स्कूल हैज़ बिन डी रैकगनाइज्ड। इन्हां नूं कोई ध्यान नहीं हैगा। मैं पुछना चाहना भी पिछले 10 साल तो की तुसीं एक भी अमृत संचार कीता दिल्ली दे विच वड्डे पैमाने ते, जिहदे तुसीं कहा होवे आओ अपील कीती होवे सिखां नूं, प्रचारकां नूं भेजिया होवे, जगह जगह कलोनियां च भेजिया होवे आओ जी तुहानूं अमृत दी दात लवो तुसीं गुरु दी? कुछ भी नहीं होया। ये सिर्फ किसी दे कहण ते और एक पोलिटिकल माइलेज प्राप्त करने वास्ते और एक पोलिटिकल चीज़ हासिल करने वास्ते, ये धर्म नाल प्यार नहीं हैगा। इन्हां नूं कुर्सी नाल प्यार है, भावें इन्हां दे सज्जे बैठे ने ते भावें इन्हां दे खब्बे बैठे ने। किस बंदे ने धर्म प्रचार किया है? सानू ये दसन बई जेड़े अगे 6 बंदे बैठे लाइनां लगा के, किस बंदे ने धर्म प्रचार किया और कितने नूं अमृतपान कराया उन्होंने? गल्लां नाल तुसीं मुंडे नहीं जम सकदे। असीं ये गल कहनी चाहते हाँ बई दिल्ली दे विच वैस्ट दिल्ली भरी पई हैगी, जिथे बड़ी सख्त जरूरत है अज धर्म के प्रचार की। तुसीं महाराज ने भी बाणी च लिखिया है, घर सुख वसिया बाहर सुख पाया। पहले अपना घर तो ठीक करो, एजुकेशन सिस्टम ठीक करो, प्रबंध ठीक करो, आगा दौड़ ते पिछा चोड़। तुसीं दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी नूं बर्बाद करके रखता है। तुसीं सिख कौम नूं डेसीमेशन की तरफ धकेल रहे हो, डेसीमेट कर रहे हो सिख कौम नूं।
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਤਨੇ ਨੇ, 10 ਹੈਗੇ ਕਿ 11 ਹੈਗੇ ਕਿ 9 ਹੈਗੇ। ਜੇ 3 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਲਹਿਦਾ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸਨ ਬਈ 10 ਬਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿਧਵਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਤੂੰ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਬੜੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਗੱਲ ਹੈ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਾ ਸਕਣੀ, ਔਰ 8-8 ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦੌਲ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਵ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਮੈਲ ਕੱਢੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਵਕਤ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਕਰਨ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ? ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਈਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ 2015-16 ਸੇ ਬਈ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਕਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਿਓ ਬਦਲੋ, ਵਕਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਦਿਲੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬਾਦਰ ਬਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੋਣ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਓ ਕਰਾਓ। ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿਰੇ ਦੇ ਮੂਰਖ ਔਰ ਧੂਰ ਧੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੋ ਟੂ ਦੈਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,000 ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੜੋਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭੇਜੇ ਜਾਵਣ। ਦੂਸਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ 200 ਬੱਚਿਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ 300 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲੋਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਦੱਸੋ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਲਓ, ਨਾਰਥ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ, ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ? ਲੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕੌਮ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰੱਖੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜੀਏ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਹਟ ਜਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਦ ਕਰਾਂ ਹਰ ਜਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਗਏ ਸਾਂ ਵੀ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ? ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੇਸ ਰਖਾਏ, ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੈਨੇ ਦੱਸੋ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਦੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਹੈਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰੱਖੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 200 300 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਤੇ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ? ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਵਾਂਗੇ, ਆਓ।
ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਆਪਣਾ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿੱਲ ਦੁੱਗਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਰਸਟ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਹੈਡ ਐਵਰ ਸੀਨ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਛੜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਨੋਨੀ ਮੋਨੀ ਟੋਨੀ ਘੁੰਨਾ ਪਿੰਨਾ ਢਿੰਨਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਨ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਪੈਸੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਆਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜੇ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੰਭਲਾਇਆ ਵਕਤ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਵੀ ਗਏ, ਉਹ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਕ 10 ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇੱਟ ਲਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 10 ਦਿਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਮਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਸ ਦੇ ਜੋਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨ ਬਹਿਲਾਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੀ, ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਛਲਾਂਗ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦਾ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੱਸਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲੈ ਲਈ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਦਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਅੱਛੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਾਕਈ ਹੈਗਾ ਇਸ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਕੋਈ ਵਕਤ ਹੈ। ਉਹ 11 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਬਾਦਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਾਣੇ, ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਧਾਰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ 11 ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ। ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਬਦਖੋਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਚੱਲ ਪਾਲੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿ ਸਕਦਾ। ਬਾਦਲ ਹੈਗਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਧਰਨਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਗੱਲ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਿਆਂ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕੋਈ ਏ ਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੀ ਏ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਬਾਕਾਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬੇਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਹਰਜ ਕੀ ਸੀ? ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਕਿ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਐਸਾ- ਨਹੀਂ ਬਨਪਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗੱਲ ਜੋ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਣੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਕੇ ਹੋਰੀ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਸ ਸੋਢੀ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਵੈਸੀ ਵਕੀਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਨ ਨਾ ਲੈਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ। ਕਮੇਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਦੇ ਆਰ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਬਾय ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਨਾਟ ਬਾਈ ਅਸ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਟ accompany them, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨਾਟ accompany them anywhere। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਆਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹਦੇ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਈਏ।